हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीरेन्द्र सर ओडिया मु विश्वजीत सर आपण मानक आजर क्लास रे स्वागत जनाउछि। आशा करे पिले समस्ते भलरे थिबे प्रिपरेशन मध्ये बहुत बढ़िया रे चलिथिबो। आपनक प्रिपरेशन को आहुरी दमदार करिया पई आमे नै आसेछु आपनक पई मॉडल पेपर्स जहा कि आपनक एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एवं एही क्वेश्चन पेपर गुडी को निश्चित भाबरे प्रैक्टिस करके एग्जाम को जानतो निश्चित भाबरे भलो स्कोर करके आपण आसीबे। तबे आ लेट न करी आमे स्टार्ट करबा आजिरो क्लास। प्रथम प्रश्नटी देछि एक नंबर रे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5886 इफ one of the number is twice the other what is the greater number। दुईटी संख्यार समष्टि आपनकर 5886 जदि गोटे संख्या अन्यर दुई गुणा हुए तबे बृहत्तम संख्याटी केते। आपण सान संख्याटी को नै परिबे केते x सान संख्याटी आपणकर x जहाँ को आपण कहि परिबे कि स्मॉलर नंबर आपणकर x एवं बड़ संख्याटी आपणकर केते हे जिवो बड़ संख्याटी हे जिवो 2x हला। तो आको आपण कहि परिबे कि बिगर नंबर। एई दुईटी को आपण जेतेबेले मिसौचंती सान संख्या को आ बड़ संख्या को आपणकर आसुची केते 5886। ये x रे ये 2x को मिसाइले आपणकर 3x रो वैल्यू होउची 5886। जदि 3x रो वैल्यू 5886 होउची x रो वैल्यू आपणकर हे जाउची 5886 3 गुणन हे के अछि एपटु आसिले हरण हे जिवो। ताले 5886 रे आपण 3 हरण करंतु 3 के 3 हला सॉरी 3 के आपणकर केते आसीबो 3 आपण एठी लिखि दियंतु 3 के एठी 3 पकांतु 5 रु 3 गले 2 ओलेला 8 28 3 नुआ आपणकर आसी जिवो 27 8 रु 7 गले 1 ओलेला 8 18 300 आपणकर आसी जिवो 18 एठी 6 ओलेला तो 3 दुने आपणकर 6 भाग शेष 0 1962। x रो मूल्य आपणकर केते हला 1962। x हला कोन आपणकर सान संख्या तो आपण एबे नै परिबे बड़ संख्याटी आपणकर बिगर नंबर जहा को हमें नैथिले केते 2x नैथिले तो आपण एबे नै परिबे 2 गुणन 1962 1962 रे आपण 2 को गुणन करि दियंतु 2 दुने 4 212 रु 2 नेला 1 2 नु 18 के 19 रु 9 नेला 1 2 के 2 1 3 3924 3924 आपणकर केउ ऑप्शन रे रहिछि देखि दियंतु 3924 ऑप्शन नंबर सी रे रहिछि ऑप्शन नंबर सी आपणकर हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपनको दैछि व्हाट आर द फास्ट 5 फैक्टर्स ऑफ 30 30 रो प्रथम 5टी गुणनीयक गुडिक केते। आपणकर 30 को संख्या को गुणन करले पाइबे ना 1 गुणन 30 तापर आपणकर 2 गुणन 15 3 गुणन 10 से परि 6 गुणन 5 हैला। तो आपणकर एई संख्या गुडिक हे जिवो 30 रो गुणनीयक ताहले 30 रो गुणनीयक गुडिक आपण एबे लिखि दियंतु किए हे जिवे ना 1 2 3 तापर आपण लिखि दियंतु 5 ठीक अछि पिला माने 5 तापर आपणकर 6 तापर आपणकर 10 15 आउ निजे 30 आपनको नेबार अछि प्रथम 5टी 1 2 3 4 5 हैला। प्रथम 5टी होउछन्ती 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 ऑप्शन सी रे अछि ऑप्शन सी आपणकर हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपनको देई रखिछि ए ड्रम कंटेन्स 20 liters of water if the drum is 20% full what will be the capacity of the drum। एक ड्रम रे 20 लिटर जल अछि जदि ड्रम टी 20% पूर्ण थाए तबे ड्रम रो जल धारण क्षमता केते। आपनकर ड्रम रो जल धारण क्षमता फुल को नेबे माने हाई जिवो 100% आपनको 20% रो मूल्य से केते दैछि 20% फुल है जोटा कि 20 लिटर सहित 20 लिटर है ताले आपनकर 1% केते हे जिवो ना 20 ये विभक्त 20 तो आपनकर 1 लिटर 1% रो मूल्य जदि 1 लिटर होउची ताले 100% रो मूल्य केते हे जिवो 100 गुणन 1 समान आपण लिखि परिबे 100 लिटर।
100 লিଟର ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି, ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳକର ବା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବାକୁ କହିଛି। ବରହ ଭୂମି ଫେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି କଣ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ତାପରେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀକୁ ଉଠେଇବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଏପଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାଧାନ କରି ସେଥିରୁ 2କୁ ଫେଡାଣ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଆଉ 3କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ପାଇଯିବେ, 4 ଆଉ 3କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 12। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆପଣ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 1.25 ରେ 8.75 ଆପଣ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 8 1 9, ଇଏ 0.75 ରେ 0.25 ମିଶେଇଲେ 1 ତ 10 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। 10 ଏଠି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଆପଣ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ କରିବାର ଅଛି, -2 କରିବାର ଅଛି। -2 କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିସାରିଲା ପରେ 5 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏତିକ ସମାଧାନ ହବ। ତ ଆପଣ ଯଦି 10 ରେ 12କୁ ମିଶଉଛନ୍ତି ତ କେତେ ଆସୁଛି ନା 22। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଫେଡାଣ 2, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତାପରେ 5କୁ ଆପଣ ଗୁଣନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 22 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ଆସି ଯାଉଛି 20। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୁଣନ ଆସିଯିବ 5, 20 5 ଆପଣଙ୍କର 100। ଯଦି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏତିକ ଟର୍ମକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ, 100 ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା 1.5 ର 2 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। 1.5 ର 2 ତା ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ 100। ତ ଏଠି ଆମେ 100 ଲେଖିବା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଫେଡାଣ କରିବା 2। ଇଏ 1.5 ର 2 ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିବେ ହେଲା। 1.5 ର 2 ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ 1.5 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 100 ଫେଡାଣ 2। ଆକୁ ଆପଣ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା 3 ପାଇଯିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣନ 100 ଫେଡାଣ 2। 3 ରେ 100 ଗୁଣନ କଲେ 300 ଫେଡାଣ 2, ଯାହାର ଫେଡାଣ ଫଳ ଆସିଯିବ 298। 298 ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିନିମମ ନମ୍ବର which when multiplied by 1800 gives a perfect square। 1800କୁ କେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଆପଣଙ୍କର 1800ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରନ୍ତୁ। 2 ନୂଆ 18, 2 0 0 2 0 0, 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 ଚଉ 8, 9 8 ଗଲା 1 10, 2 5 10, 2 0 0। ଏଠି ଆପଣ 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 2 4, 2 2 4, 5 4 ଗଲା 1 10, 2 5 10। ଏଠି ପୁଣି ଆପଣ କେତେ ପକେଇ ପାରିବେ ନା ଏଠି ଆପଣ 5 ପକେଇ ପାରିବେ। 5 1 20, 22 ରୁ 20 ଗଲା 2 5, 5 5 25, ପୁଣି 5 ପକାନ୍ତୁ, 5 9 45, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 3 2 ଥର ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 3 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି, 3 ଆପଣଙ୍କର 2 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି, 5 ଆପଣଙ୍କର 2 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ଆକୁ ସଜାଇ ଦେବା। ତ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, ତାପରେ ଆମେ 3କୁ ଲେଖିବା, ସଜାଇକି ଲେଖିବା। 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5। ଆପଣ ଦେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗାର ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ 2 ବଳି ପଡୁଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେ କଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ 2ରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଗୁଣନ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଯୋଡି ହେଇପାରୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେଇପାରିବ। ତେବେ କେତେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି, 2 ଗୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। which of the following is a pair of vertically opposite angle in the given figure। ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ସରଳ ରେଖା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଏ ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସି ଡି ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିପରୀତ କୋଣକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ପରସ୍ପର ବିପରୀତ କୋଣକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନଟି ଦେଇଛି, ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଅପସନଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅପସନରେ ଦେଇଛି ଏଓଇ ଆଉ ବିଓଡି। ଏଓଇ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ନା ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା ହେଲା। ଏଓଇ ବିଓଡି ହେଲା ଟୋଟାଲି ଆଙ୍ଗେଲଟା। ଏ ତାର ଅପୋଜିଟ ରେ ହଉଛି କି, ପୁରା ଅପୋଜିଟ ହଉଛି କି, ହଉ ନାହିଁ ନା। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ରହୁଛି ହେଲା, ଅଲଗା ରହୁଛି, ଏହା ହବନି। ତାପରେ ବି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଓଇ, ଆପଣଙ୍କର ସିଓଇ କହିଲେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା, ସିଓଇ ଆଉ ବିଓଡି କହିଲେ ଏତିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ବିଓଡି ଟା ଏତିକି, ସିଓଇ କଣ ଏତିକି ରହୁଛି, ଆର ଅପୋଜିଟ ରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କି, ହଉ ନାହିଁ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଅପସନ ସି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଓଇ, ଏଓଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଆଉ ବିଓସି ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା, ଏମାନେ ଅପୋଜିଟ ରେ ହଉଛନ୍ତି କି, ହଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଓସି, ଏଓସି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର
ଟୋଟାଲି ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଆସିଯିବ ଏ ଓ ସି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବି ଓ ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଓ ସି ଆଉ ବି ଓ ଡି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଏ ଓ ସି କହିଲେ ଟୋଟାଲି ଏତିକ, ବି ଓ ଡି କହିଲେ ଟୋଟାଲି ଏତିକ, ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 4 kg ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ 52, ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 25 kg ଅଫ୍ ରାଇସ୍। ଯଦି 4 କିଗ୍ରା ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ 52 ଟଙ୍କା ଅଟେ, ତେବେ 25 କିଗ୍ରା ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର 4 କେଜିର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 52 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 କେଜିର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିଯିବ ନା 52 ହରଣ 4, ଆକୁ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 13 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 25 କେଜିର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିଯିବ ନା 25 ଗୁଣନ 13। ଏଠି 25 ରେ 13କୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 3 ପଞ୍ଚା 15 ରୁ 5 ନେଲା 1, 3 ଦୁନେ 6 1 7, 1 ପଞ୍ଚା 5, 1 ଦୁନେ 2, 5 7 5 12 ରୁ 2 ନେଲା 1, 2 1 3, ତ 325 ଟଙ୍କା। 325 ଟଙ୍କା ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ସି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେୟାର ଆର୍ 60 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍। 60 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ। ଇଫ୍ 20% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫେଲ୍ଡ ଦେନ୍ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାସ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି 20% ଛାତ୍ର ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଛାତ୍ର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି 60 ହେଲା, ସେଥିରୁ 20% ଛାତ୍ର ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ନା 60 ର 20%। କେତେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ? 60 ଗୁଣନ 20 ବିଭକ୍ତ 100, ଏ ଶୂନକୁ ଏ ଶୂନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଶୂନକୁ ଏ ଶୂନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, 6 ଦିନେ 12 ଜଣ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଲେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ 60 ରୁ 12 କୁ ଫେଡି ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ରୁ 2 ଗଲେ 8, ଆପଣଙ୍କର 5 ରୁ 1 ଗଲେ 4, 48 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 48 ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ହ୍ୱେନ୍ 13, 17 and 25 are divided leaves equal remainder is। 13, 17, 25 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସମାନ ଭାଗଫଳ ରହିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ଇକ୍ୱାଲ ରିମାଇଣ୍ଡର। ଏଇ କଥାଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଏଚସିଏଫ୍ ବା ଗସାଗୁ ବାହାରିବ, ସମାନ ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 17 ରୁ 13 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବେ, ପାଇବେ କେତେ? 4। 25 ରୁ 17 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବେ, ପାଇବେ କେତେ ନା 8। ତାପରେ ଆପଣ 25 ରୁ 13 ହେଲା, 25 ରୁ 13 କୁ ଆପଣ ବିୟୋଗ କରିବେ, 25 ରୁ 13 କୁ ବିୟୋଗ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ, ପୁଣି ଥାର୍ଡ ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁ ବିୟୋଗ କରିବେ। 25 ରୁ 13 ଗଲେ 12। ଆର ଗସାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, 4, 8 ଆଉ 12। 2 ଦୁନେ 4, 2 ଚଉ 8, 212, ପୁଣି 2 ପକାନ୍ତୁ, 2 କେ 2, 2 ଦୁନେ 4, 2 3 6। ଗସାଗୁରେ କେବଳ ଏଇପଟ ସାଇଡକୁ ଗୁଣନ କରନ୍ତି, ତ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ ହେଇଯିବ 4, ଯାହାକି ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 10 ନମ୍ବରରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫିଗର। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପ କୋଣ ନା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ କୋଣ? ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ତେବେ ବିପରୀତ କୋଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପରସ୍ପର ବିପରୀତ କୋଣକୁ ପ୍ରତିପ କୋଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଇ 3x + 24 ର ମୂଲ୍ୟଟା 108 ସହିତ ସମାନ। 3x + 24 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ହେଇଯିବ 108 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 3x ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ 108 ଅଛି, 108 ପ୍ଲସ୍ 24 ଏପଟକୁ ଆସିଲେ -24। 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4, 10 ରୁ 2 ଗଲେ 8, 84 ଡିଗ୍ରୀ। 3x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 84 ହେଲା, x ର ମୂଲ୍ୟ 84 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3, 3 ଦୁନେ 6, 8 ରୁ 6 ଗଲା 2, 24, ଆପଣଙ୍କର 3 ଅଷ୍ଟା 24, 28 ଡିଗ୍ରୀ। ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ସି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି ହାଉ ମେନି ଲିଟର୍ସ ଅଫ ୱାଟର ୱିଲ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଫିଲ୍ ଏ କ୍ୟୁବିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ସାଇଡ୍ 2 ମିଟର। 2 ଘନ ମିଟର ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଙ୍କିକୁ ଭରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମଘନାକାର କ୍ୟୁବିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, କ୍ୟୁବିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯାହାର ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମିଟର ହେଲା, ସମଘନାକାର ଟାଙ୍କି। ଏଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା ସମଘନାକାର ଟାଙ୍କି, ଯାହାର ସାଇଡ୍ ବା ବାହୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟତନ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆୟତନ ବା ଭଲ୍ୟୁମ କେତେ ହେଇଯିବ? ବାହୁର କ୍ୟୁବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମିଟର
गुणन 2 मीटर गुणन 2 मीटर समान 8 घन मीटर। जदि वॉल्यूम आपनकर 8 घन मीटर हैला ताले केते पानी रहिबो ना 1 घन मीटर वॉल्यूम रे 1 घन मीटर होउची आपनकर 1000 लीटर मन रखंतु एटा को मन रखंतु 1 घन मीटर होउची 1000 लीटर ताले 8 घन मीटर केते हे जिवो 8 घन मीटर हे जिवो 8 गुणन 1000 लीटर समान हे जिवो आपनकर 8000 लीटर 8000 लीटर केउ ऑप्शन रे रहिछि ऑप्शन डी रे रहिछि ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपनको गोटे ग्राफ देछि देखंतु पिला माने ग्राफ को नै कि हमको आंसर करिया को पड़िबो ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेक्चर टेकन बाय अमित एंड राघव टू द गोपाल एंड प्रमोद ड्यूरिंग ए वीक एक सप्ताह मन रखंतु एक सप्ताह मध्य रे अमित और राघव आउ गोपाल एवं प्रमोद देउथिबा क्लास मध्य रे पार्थक्य केते अमित आउ राघव अमित आउ राघव एमाने वन डे रे जदि आमे नउचंती वन डे प्रथम दिन से देइछि वन डे रे माने मिसिकी केतरा क्लास नउचंती अमित रो देखंतु ना रे एटी सीधा दुईटी आसुची तो दुईटी क्लास नउची ठीक अछि तो आपण एठी लिखि दियंतु तो दुई तापरे मिश्रण राघव आपणकर केतोटी नउची देखंतु 5 सीधा रे अछि तो राघव आपणकर 5टी नउची 5 रे 2 मिसैले 7टी माने गोटे दिन रे नउचंती तापरे आपणकर देइछि कि गोपाल आउ प्रमोद तो लिखि दियंतु गोपाल आउ प्रमोद गोपाल रो आपणकर देखंतु 4 सीधा रे अछि ना 4 लिखि दियंतु ये मिश्रण तापरे आपणकर प्रमोद रो 3 सीधा रे अछि ना 3 लिखि दियंतु हैला वन डे रे ये माने 7टी क्लास नउचंती मिसिकी ये मध्य 7टी क्लास नउचंती ताले वन डे रे सेमानक मध्य रे पार्थक्य केते रहउची पार्थक्य केते रहउची 7 फेटाण 7 समान 16 किछि भी पार्थक्य रहउनी जदि गोटे दिन रे किछि भी पार्थक्य रहउनी 7 डेज रे मध्य कोन हबो पिला माने सेही 0 ही पार्थक्य रहिबो ना ताले कोनोसी प्रकार रो डिफरेंस रहउनी ऑप्शन डी आपनकर हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न गोटे बढ़िया प्रश्नटे पिला माने आपनको देई रखिछि देखंतु पिला माने एहा आपनकर केते हे जिवो ना 998 हैला 998 998 कैन बी रिटन इन द रोमान न्यूमरल आज 998 को रोमान संख्या रे लेख पिला माने मु आपनको कहि रखुछि 998 को आपण किपरि लेखिबे 998 को विस्तारित का एक्सपेंडेड फॉर्म रे आपण जदि लेखुछन 900 9 रे दुईटा शून्य तापर आपनकर 9 परे गोटे अंक अछि तो 90 तापर आपनकर 8 ठीक अछि पिला माने आपनको कहि रखुछि 8 पई न्यूमरल स्ट्रक्चर आपनकर कोन हे जिवो ना v थर्ड आई हैला 90 आपनकर केते हे जिवो ना 100 रु आपनकर से केते कम 10 कम ठीक अछि पिला माने तो 100 रु आपनकर से 10 कम आपनकर 100 पई केते लेखा जाय ना c लेखा जाय 10 कम माने x टा को आपनकर ता बाम पटरे लेखा दियो मन रखो कोनोसी रोमान स्ट्रक्चर रे ता बाम पटरे थरे हमें लिखि परिबा और डाहाण पटरे 3 थर पर्यंत लिखि परिबा जेपरि v थर्ड आई हमें i टा को 3 थर लिखि परिले हैला तो 90 पई हमर होउची हैला c लेखिले 100 पई 10 कम माने x लेखा दिबो तापरे आपनकर 900 पई रोमान स्ट्रक्चर कोन हबो ना आपनकर आपणकर कौन रहिबो ना 1000 रु 100 कम ठीक अछि तो 1000 पई आपणकर होउची कोन ना m आउ सेथुरु 100 कम 100 पई आपणकर कोन हम नेछे c नेछे ना तो आपणकर c ता बाम पटरे गोटिए लेखिबा ठीक अछि ताले cm xc v थर्ड आई cm xc v थर्ड आई ऑप्शन सी आपणकर हे जिवो करेक्ट आंसर या पई गोटे स्पेशल वीडियो मु आपनको पई नै कि आसीबे रोमान न्यूमरल ऊपर एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपणकर 14 नंबर देछि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1080 a man gains race 126 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल जने व्यक्ति एक जिनिस को 1080 टंका रे विक्रय करी 126 टंका लाभ कले तबे जिनिसर क्रय मूल्य आपणकर केते से आपनको कोन दे देछि ना बिक्री मूल्य दे देछि बिक्री मूल्य को आपण कोन कहंती सेलिंग प्राइस बा एसपी बोली कहंती 1080 टंका एथिरे लाभ हेछि केते लाभ को आपण कोन कहंती ना गेन लाभ हेछि आपणकर 126
ଟଙ୍କା। ତେବେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସିଏ ପଚାରିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସିପି ବୋଲି ଲେଖିବେ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି କିପରି ଜାଣିବେ ନା ଏସପି ରୁ ଗେନ୍ କୁ ଆପଣ ଫେଡ଼ିଦେବେ। ଏସପି ରୁ ହଉଛି କେତେ 1080 ରୁ 126 କୁ ଫେଡ଼ିଦେବେ। 0 ରୁ 6 ଯାଇପାରିବନି, ଆଣିଲା 10, 10 ରୁ 6 ଗଲା 4, ଏଠି ଅଛି କେତେ 7, 7 ରୁ 2 ଗଲେ 5, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 0 ରୁ 1 ଯାଇପାରିବନି, ଆଣିଲା 10, ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କେତେ ଏଠି ପିଲାମାନେ 10 ରୁ 1 ଗଲେ 9, 954 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ। 954 ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କି ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଇଜ ଫର୍ମଡ ବାଇ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲଙ୍ଗ ୱାଇଲ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ ଅଫ ଦିସ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ। ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ତାର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାର ହେଲା, ଯାହାର ହଉଛି କେତେ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେନ୍ଥ, ଯଦି ତାହେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଆପଣ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ସେ ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ କଣ ମିଶିକି ରହିବ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ କେତେ ହବ? ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସେଇ ତାରର ଲେନ୍ଥ ଯେତିକି ସେତିକି ହବ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଲା 4 ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲା 120, ତାହେଲେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ 120/4 ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ, ହେଲା ସେ ଯୋଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ କେତେ ହେଇପାରିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ନେଲେ ତାହା ହେଇପାରିବ, ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ର ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ର ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ସହିତ ସମାନ ହବ ତ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ବାହୁ ପାଇଗଲେ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର, ଅର୍ଥାତ 30 କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବା, 3 3 9, 900 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। 900 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି if Sunday falls on the second of a month, then what day will it be on the 29th of the same month? ଯଦି ରବିବାର ମାସର 2 ତାରିଖରେ ପଡେ, ତେବେ ସେହି ମାସର 29 ତାରିଖ କେଉଁ ଦିନ ପଡିବ? ହେଲା, ଗୋଟେ ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ମନ୍ଥ, ଠିକ ଅଛି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ମନ୍ଥ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ସଣ୍ଡେ, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ 2 ତାରିଖ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ସଣ୍ଡେ, ସେଇ 2 ତାରିଖରେ ଆପଣ 7 ମିଶାନ୍ତୁ, ତ 9 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଇବେ ସଣ୍ଡେ, ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ସପ୍ତାହ ହଉଛି 7 ଦିନ, ପୁଣି ଏଇ 9 ତାରିଖରେ ଆପଣ ପୁଣି 7 କୁ ମିଶାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଇବେ ସଣ୍ଡେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 16 ରେ 7 ମିଶାନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 23 ତାରିଖ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଇବେ ସଣ୍ଡେ, ହେଲା 23 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଇବେ ସଣ୍ଡେ। ତାପରେ 23 ରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ 7 ମିଶାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 30 ତାରିଖରେ ପାଇବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସଣ୍ଡେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି କଣ 29 ତାରିଖ କେତେ, ଅର୍ଥାତ 30 ରୁ 1 କମ କଲେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 29, ତାହେଲେ ସଣ୍ଡେ ରୁ 1 ଆମେ କମ କରିବା, ସଣ୍ଡେ ରୁ 1 କମ କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା ସଟରଡେ ହିଁ ପାଇବା, ଠିକ ଅଛି। ସଟରଡେ କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଇନ ଦ ଫଲୋଇଂ ନମ୍ବର ସିରିଜ। ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1 2 4 7 11 16 22 29। 1 ଆପଣଙ୍କର 2 4 7 11 16 22 29, ଏଇ କ୍ରମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, 1 ରୁ 2 ହେଇଛି, 2 ରୁ 4 ହେଇଛି, 4 ରୁ 7 ହେଇଛି, 7 ରୁ 11, 11 ରୁ 16, 16 ରୁ 22, 22 ରୁ 29, 29 ରୁ କେତେ ହବ? 1 ରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମିଶିଲେ 2, 2 ରେ 2 ମିଶିଲେ 4, 4 ରେ 3 ମିଶିଲେ 7, 7 ରେ 4 ମିଶିଲେ 11, 11 ରେ 5 ମିଶିଲେ 16। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖେ ପଢିଛି ନା 1 ଲେଖେ ପଢିଛି। 1 ରେ 1 ମିଶିଲେ 2, 2 ରେ 1 ମିଶିଲେ 3, 3 ରେ 1 ମିଶିଲେ 4, 4 ରେ 1 ମିଶିଲେ 5, ପୁଣି ସେହିପରି 5 ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ 6 ଏଠି ମିଶିଛି, 16 ରେ 6 ମିଶିଲେ 22, ହେଲା 22 ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମିଶିଛି ନା 7, 6 ରେ 1 ମିଶିକି 7 ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ, 7 ରେ 1 ମିଶେଇଲେ କେତେ ଆସିବ 8,
अर्थात 29 रे 8 को मिसांतु केते आसीजिवो आपणकर ना 37 होइजिवो राइट आंसर ऑप्शन बी एडी केते लिखिबे 37। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपनको देइछि कन्वर्ट 36 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट 36 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट रे परिणत करंतु आपणकर डिग्री फारेनहाइट रे जो परिणत करिवे सेथिबाई फार्मूलाटी हेउछि 9/5 इंटू सी प्लस 32 आपणकर 9/5 लिखिदेबे इंटू सी जगह रे आपनको देइछि केते 36 डिग्री तो एटी लिखिदेबे 36 डिग्री तापर प्लस 32 एटी लिखिदेबे ठीक अछि पिला माने यहाँ को आपण एबे कोन करिवे समाधान करि दियंतु 36 रे 9 को गुणन करिकि सेथिरे आपण कोन 5 को डिवाइड करि दियंतु 36 रे 9 को गुणन कले आपणकर 954 रु 4 नेला 5 नतिरि 27 5 32 324 324 को 5 रे डिवाइड करंतु 530 एटी 2 रु 0 गले 2 4 24 5 20 एटी 4 दशमिक पकेले एटी 40 5 अश्ना 40 भाग शेष 0 64.8 प्लस 32 एबे देखंतु 64.8 रे 32 किपरि मिसेबा दशमिक पर 0 लिखि दियंतु 8 रे 0 मिसेले 8 4 2 6 6 3 9 96.8 96.8 96.8 डिग्री फारेनहाइट ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपनको देई रखिछि प्रशांत बॉट 5 डजन बनानास at the rate of 32 per dozen and sold them at the rate of raise 4.2 per banana calculate his profit in this transaction प्रशांत प्रति डजन को 32 टंका हार रे 5 डजन कदली किणी कदली पिछा 4.2 टंका मूल्य रे बिक्री कला तेबे तांकर केते लाभ होला एक डजन को 32 टंका रे किनिला ठीक अछि केते डजन किनिला पिला माने 5 डजन रो दाम केते हे जिवो 5 गुणन 32 5 ने 10 शून्य लाग 5 3 15 के 16 160 टंका 5 डजन टा आपनकर केते 5 गुणन 12 12 पंच आपनकर केते 60 ताले 60 टी रो क्रय मूल्य केते 160 टंका आपनको ए 60 रे जो रहिछि 4.2 रुपीज रे बिक्री करिवो पर बनाना ठीक अछि प्रतिटी कदली को से 4 टंका 20 रे जदी बिक्री करे ताले 60 टी को केते टंका रे बिक्री करिवो 60 टी रो सेलिंग प्राइस केते आसे जिवो 60 गुणन 4.2 एहा को पिला माने गुणन करि दियंतु देखंतु पिला माने 4.2 रे 6 को गुणन करि दियंतु 6 दिने 12 रो 2 नेला 1 6 24 1 25 हैला तो 25.2 देखो पिला माने हम डिटेल रे को गुणन करके आपन को एटा शिक्षा दउछि तो शॉर्ट टर्म रे हम न गुणन करके हम किपर को गुणन करबा देखो 60 रे 42 को प्रथमे गुणन कर दियंतु या मतलब परीक्षा रे आपनकर प्रश्न आसीबो 200 ने 0 212 4 रे 0 गुणन कले केते आसीबो 0 400 के 24 0 2 रे 0 मिसाले 2 4 1 5 2 देखो पिला माने दशमिक पर गोटिए थिला तो डाउन पटो दशमिक गोटिए छाडी के 0 दियंतु तो 252 टंका हे जिवो बिक्री मूल्य 160 टंका रे किनिले 252 रे बिक्री कले ठीक अछि 252 रु 160 को आपण फेडी देबे 2 रु 0 गले 2 15 रु 6 गले आपनकर केते 92 टंका से लाभ कले ऑप्शन डी आपनकर हे जिवो करेक्ट आंसर हला आपनकर सीपी देइथिला केते 160 टंका एसपी आपण पाइले केते 252 टंका ताले 160 रे किनी 252 रे बिक्री करूचंती माने लाभ होउची ना गेन बा लाभ होउची एसपी रु सीपी को फेडी देबे 252 रु 160 को फेडी देबे 2 रु 0 गले 2 15 रु 6 गले 92 टंका हे जिवो राइट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न देइछि आपन को हाउ मेनी कंसेक्यूटिव zeros will be at the end of the product of the numbers from 1 to 15 1 रु 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एथिके मध्यरे आमे जो गुणन करबा से कहिछि एंड रे आर गुणन फल रे एंड रे केतेटा जीरो आसी परिबो जीरो केते बेले आसे जते बेले 2 रे 5 गुणन करंती आपनकर जीरो आसे देखो ये 2 सबुठी आपनकर गोटे कोन फैक्टर हे के अछि किंतु आपन केवल देखिबार अछि 5 केते जगह रे आसी परिबो
ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର 5 ଅଛି। ଏ 10 ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ 5 ଅଛି, 2 ଗୁଣନ 5 ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି 15 ରେ ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣନ 5 ହେଇକି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ 5, ଇଏ ଗୋଟେ 5, ଇଏ ଗୋଟେ 5 ହେଲା, ତିନୋଟି 5 ଅଛି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତିନୋଟି 0 ହିଁ ଆସିବ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି 0 ଆସିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ତିନୋଟି 5 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 3 ହେଲା। 1 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଆସିବ ନା ତିନୋଟି ଶୂନ ଆସିବ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏ କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।